भविष्य ऐसा आता है। మనం జరిగిపోయిన కాలాన్ని భూతకాలమని, జరుగుతున్న కాలాన్ని వర్తమాన కాలమని, జరగబోయే కాలాన్ని భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో జరగబోయే కాలాన్ని భవిష్యత్ కాలం అని చెప్పని అంటాము। वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्यत काल हिंदी में कैसे होते हैं एक बार देखेंगे। ध्यान से सुनो। अब हम वर्तमान काल के बारे में समझेंगे। अब हम वर्तमान काल में हैं, जो अभी चल रहा है ना, समय भी चल रहा है। अभी हम सभी अपने अपने मोबाइल्स या लैपटॉप के सामने बैठे हैं ना। अभी समय तो चल रहा है, ऐसे इस समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीता हुआ कल माने यस्टरडे को हम भूतकाल कहते हैं। अब हम वर्तमान काल को देखेंगे। हिंदी में वर्तमान काल को डेफिनेशन ऐसा रहता है, वह समय जो चला रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। माने तेलुगु में ఇప్పుడు గడుస్తున్నటువంటి సమయాన్ని, నడుస్తున్నటువంటి సమయాన్ని వర్తమాన కాలము అని చెప్పని అంటాము। वर्तमान काल दो प्रकार के होते हैं। अभी हम वर्तमान काल के बारे में जान लेंगे। आप सबको मैं बीच में एक विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज तेलुगु भाषा दिनोत्सव है, इसीलिए आप सबको तेलुगु में तेलुगु भाषा दिनोत्सव శుభాకాంక్షలు। పిల్లలకందరికీ तेलुगु भाषा दिनोत्सव శుభాకాంక్షలు మరొకసారి। फिर हम आज का दिन क्या है, तेलुगु भाषा दिन है, इसीलिए हम अगर पाठशाला हैं तो तेलुगु भाषा के बारे में, तेलुगु भाषा की महत्व के बारे में जानकारी हम लिखे होंगे। लेकिन तो पाठशाला तो नहीं है, इसलिए मैं आप सबको आपकी मातृभाषा तेलुगु भाषा दिनोत्सव की शुभकामनाएं दे रहा हूं। फिर हम पाठ में चलेंगे तो हम वर्तमान काल के बारे में जान रहे हैं। मैं आपको पहले ही बताया, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हिंदी में वर्तमान काल दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अंग्रेजी में सामान्य वर्तमान काल को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं और अपूर्ण वर्तमान काल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम सामान्य वर्तमान काल क्या है और अपूर्ण माने तात्कालिक वर्तमान काल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल माने आपको डरने की कोई बात नहीं है। सामान्य आपको मालूम होगा, सामान्य माने जनरल, प्रेजेंट अभी, अभी, ఇప్పుడే అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తాము। ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ జరుగుతున్నటువంటి కాలాన్ని వర్తమాన కాలము అని చెప్పని అంటాము। జరుగుతూ కొంత జరిగిపోయి ఇంకొద్దిగా జరగాల్సిన దాన్ని తాత్కాలిక వర్తమాన కాల్,
లేదా అపూర్ణ వర్తమాన్ కాల్ అని చెప్పని చెప్తాము. దీన్ని सामान्य वर्तमान काल क्रिया का डेफिनेशन एक बार हिंदी में सुनो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में सामान्य रूप से कार्य होने का बोध हो, माने क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कोई काम सामान्य रूप से वर्तमान काल में होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ तेलुगु में सुनिए। सामान्य वर्तमान कालम అంటే మనం అదేదో కన్ఫ్యూజన్ చెప్పని అనుకొని అబ్బో మనకు అర్థం కాదని అనుకోవాల్సిన పని లేదు. సామాన్య వర్తమాన కాలం అంటే ఇప్పుడు మనం చేసిన పని, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, పాఠం చెప్తున్నాను, మీరేం చేస్తున్నారు, పాఠం వింటున్నారు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పనిని గురించి తెలియజేసేది, ఇప్పటికిప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పనిని గురించి తెలియజేసేదాన్ని సామాన్య వర్తమాన కాలము అని అంటారు. అలానే అపూర్ణ వర్తమాన కాలము లేదా తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము అంటే సగం పని జరిగిపోయి ఇంకా కొద్దిగా పని జరగవలసిన దాన్ని అపూర్ణ వర్తమాన కాలము లేదా తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము అని చెప్పని అంటాము. దాన్ని మనం తెలుగులో చెప్తే రాముడు పాఠశాలకు వెళుతున్నాడు. రాముడు పాఠశాలకు వెళుతున్నాడు అంటే బయలుదేరాడు, సగం దూరం వెళ్ళాడు, ఇంకో 2 నిమిషాలు నడిస్తే పాఠశాలకు చేరుకుంటాడు. ఇప్పుడు రాముడు చేస్తున్నటువంటి పనిని తెలియజేస్తున్నది సామాన్య వర్తమాన కాలము. తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము లేదా అపూర్ణ వర్తమాన కాలము అని అంటే సగం జరిగి ఇంకా సగం జరగవలసిన దాన్ని, అంటే సగం ఇంటి నుంచి సగం దూరం వచ్చాడు, ఇంకొద్దిగా దూరం వస్తే పాఠశాలకు చేరుకుంటాడు. సో కాబట్టి రాముడు పాఠశాలకు వెళుతూ ఉన్నాడు. చూడండి ఆ డిఫరెన్స్ చూడండి. తెలుగులో మీకు బాగా అర్థమవుతుంది, హిందీలో కూడా అర్థమవుతుంది. హిందీలో కూడా చెప్తాను, ముందు తెలుగు వినండి. రాముడు పాఠశాలకు వెళుతున్నాడు. తాత్కాలిక వర్తమాన కాలం లేదా అపూర్ణ వర్తమాన కాలం అనుకోండి. దాంట్లో రాముడు పాఠశాలకు వెళుతూ ఉన్నాడు. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతున్నది, అక్కడ ఆగిపోలేదు. సో प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट टेंस माने सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। आप सब देख रहे होंगे मोबाइल में, बीच में संदिग्ध वर्तमान काल है, वो हमारे लिए हमें परीक्षा में नहीं देते हैं, इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। और पहला सामान्य वर्तमान काल है और बीच में संदिग्ध वर्तमान काल है, उसको छोड़ दो। अंतिम अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। हमेशा याद रखो, नहीं तो वहां लिखो तात्कालिक वर्तमान काल। हिंदी में वर्तमान काल में ये दो डिफरेंस बहुत चलते हैं, उसके बारे में बहुत जानकारी हमें टेक्स्ट बुक्स में हमें मिलते हैं, इसलिए आप सब वहां देखते होंगे डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया ఏ రూపంలో అయితే వర్తమాన కాలము యొక్క సామాన్య రూపాన్ని మనకి తెలియజేస్తున్నదో, అంటే అనగా క్రియ యొక్క ఏ రూపం అయితే పనిని తెలియజేస్తున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తున్నదో దాన్ని సామాన్య వర్తమాన కాలము అంటే పని జరుగుతున్నది. ఏం పని జరుగుతున్నది? రాముడు పాఠశాలకు వెళుతున్నాడు అనే పని జరుగుతున్నది. కాబట్టి వర్తమాన కాలము, సామాన్య వర్తమాన కాలము జనరల్ గా జరుగుతున్నారే వాడేం చేస్తున్నాడా సార్, నిద్రపోతున్నాడు సార్, ఎవరే వాడేం చేస్తున్నాడా సార్, వాడు క్లాసులో నుంచి ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడు సార్, అరే అని మనం జనరల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం. అన్ని వర్తమాన కాలం, దాన్నే మనం సామాన్య వర్తమాన కాలము అని చెప్పని అంటున్నాం. అలా పర్టికులర్ గా ఆ పనిని గురించి మనం విశేష రూపంలో కనుక చెప్తున్నట్లయితే, సార్ వాడు రాస్తూ ఉన్నాడు సార్, ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నాడు సార్,
అని మనం దీర్ఘాలు తీసి చెప్తూ ఉంటాం. ఇలా దీర్ఘాలు తీసి చెప్తున్నప్పుడు దాన్ని తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము, లేదా మీకు అక్కడ కనపడి చూడండి మూడవది అపూర్ణ వర్తమాన కాలము. అపూర్ణ వర్తమాన కాలం అంటే అది వర్తమాన కాలమే కానీ పూర్తి కాలేదు. పూర్తి కాలేదు కాబట్టి దాన్ని అపూర్ణ వర్తమాన కాలము అని చెప్పని అంటున్నాము. ఇంగ్లీష్ లో చూడండి మీరు ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ప్రెసెంట్ అంటే మీకు తెలుసు వర్తమాన కాలము. వర్తమానం అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పని. సో ఆ పనిని ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది, ఇంకా తింటూనే ఉన్నాడు, ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నాడు, ఇంకా పని అతను చేస్తూనే ఉన్నాడు. పని కంప్లీట్ కాలేదు సార్, అతను ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇలా చెప్పేటప్పుడు వాటిని మనం తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము అని చెప్పని అంటాము. ఈ తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము యొక్క డెఫినేషన్ మీరు देखिए చూడండి అక్కడ क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में निरंतर याद रखिए, निरंतर माने हमेशा, ऑलवेज निरंतर होने का बोध होता है. నిరంతరము జరుగుతూనే ఉన్నది. రామ మందిర నిర్మాణము జరుగుతూనే ఉన్నది. ఇలా నిరంతరము జరుగుతున్నది, కంప్లీట్ కాలేదు. అలా జరుగుతున్నటువంటి పనిని మనం తెలియజేసేటప్పుడు అపూర్ణము, పూర్తి కాలేదు. అక్కడ వర్తమాన కాలంలోనే జరుగుతున్నది పని, కానీ ఆ వర్తమాన కాలంలో పని పూర్తి కాలేదు కాబట్టి మనం దాన్ని అపూర్ణ వర్తమాన కాలము లేదా తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము. తాత్కాలికము అంటే ఎక్కువ సమయము పట్టదు, ఇక అతి కొద్ది సమయములో ఆ పని అయిపోతున్నది, పూర్తయిపోతున్నది. ఆ పని పూర్తయిపోతే వర్తమాన కాలం నుంచి అది దేంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, భూతకాలంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. పని పూర్తి అయిపోయిందంటే అది భూతకాలం. పని ఇంకా జరుగుతుంది, ఇంకా రేపు జరుగుతుంది, ఎల్లుండి కూడా జరుగుతుంది సార్, మరునాడు కూడా జరుగుతుంది అని అంటుంటాం. అది భవిష్యత్ కాలం. చూసారా ఎంత తమాషాగా ఉందా. మనం మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలో కూడా ఈ రోజు ఈ పని అయిపోతుంది, ఈ రోజు పని అయిపోతుందా, అయిపోతున్నది, అది వర్తమాన కాలం. ఇంకా పని మిగిలిపోతే భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలం. అయిపోతే భూతకాలం, జరుగుతూ ఉంటే వర్తమాన కాలం. సో అబ్బాయిలు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. నిరంతర్ హోనే కా బోధ్ హోతా హై, నిరంతరము జరుగుతున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియజేసినట్లయితే మానే అర్థాత్ क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि काम शुरू हो गया है और अभी जारी है. పని ప్రారంభమైంది, ఇంకా పని నడుస్తూనే ఉన్నది. देखिए एक बार आप भी देखिए वो डेफिनेशन. काम तो शुरू हो गया है, పని ప్రారంభమైంది, काम तो शुरू हो गया है और अभी जारी है, ఇంకా ఇప్పుడు నడుస్తూనే ఉంది. उसे कहते हैं, ऐसे वाक्य को कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ऐसा कहते हैं. इसका उदाहरण देखिए, आप भी वहां देखिए, ऊपर देखिए, पहला एक नंबर है ना ऊपर, सामान्य वर्तमान काल के नीचे उदाहरण एग्जाम्पल दिया है ना, श्याम खाता है, श्याम खाता है. पहला देखिए श्याम खाता है, उसका अभी नीचे देखिए श्याम खा रहा है. श्याम खा रहा है मन इसका अर्थ क्या है, श्याम खाता है, श्याम అనేటువంటి అబ్బాయి తింటున్నాడు, తింటూ ఉన్నాడు. जब क्रिया के साथ ता आता है, ता ते ती आता है तो वो सामान्य वर्तमान काल बनता है. रहा, रहे, रही आए तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं. देखिए तो इसमें नीचे वर्ब रूट है, का वर्ब रूट है, उसे कहते हैं अंग्रेजी में मेन क्रिया, और रहा सहायक क्रिया. रहा సహాయక క్రియ, ఇది కా మెయిన్ క్రియ. ఇక్కడ ఒక క్రియకు సహాయక క్రియ తోడవుతుంది. క్రియకు సహాయక క్రియ తోడైతే దాన్ని తాత్కాలిక వర్తమాన కాలము లేదా అపూర్ణ వర్తమాన కాలము, పూర్తి కాని కాలము. ఇంకా కొంత పని అయితేనే పూర్తవుతుంది.
సో దాన్ని అలా చెప్పుకుంటాము. మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండు మాత్రమే అడుగుతాడు ఎగ్జామ్స్ లో. మీరు మిగిలిన విషయాల గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు, భయపడాల్సినటువంటి పని లేదు. ఇంకా ఏమైనా కొత్తవి అడుగుతారేమో, మనం చేయలేము, రాయలేము అని చెప్పని భయపడాల్సినటువంటి పని లేదు. अब देखिए भूतकाल, अब देखिए भूतकाल. ये भूतकाल जो डरते हैं, डरने वाले को भूत है, जो नहीं डरते हैं उसको बहुत आसान है, बहुत आसान है. वर्तमान काल से भी बहुत आसान काल है भूतकाल. भूतकाल तो कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं अंग्रेजी में. वो भूतकाल अंग्रेज हमारे हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं. उसको आप भी देखिए, वहां भूतकाल के वेद मैंने आपको दिखा रहा हूं. सामान्य भूतकाल को पास्ट इंडेफिनेट क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल को पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं. आसन्न भूतकाल को प्रेजेंट पास्ट टेंस कहते हैं. और तीसरा पूर्ण भूतकाल को कहते हैं अंग्रेजी में पास्ट परफेक्ट. और 14 अपूर्ण भूतकाल, और अपूर्ण भूतकाल को कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस. और संदिग्ध भूतकाल को कहते हैं डाउटफुल पास्ट टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पांचवा डाउटफुल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस हमेशा डाउटफुल होता है, हो गया या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हो गया या नहीं हो गया, ऐसा हमेशा. రే అన్నం తిన్నావా? ఏమో తిన్నానేమో. డౌట్ఫుల్. తినలేదు. అన్నం పెడుతున్నావురా అంటే సార్ నేను కూడా అన్నం తినలేదు అంటుండే. ఇవన్నీ మనం సహజంగా వింటుంటాం. ఇలా అంతా కూడా డౌట్ జరిగిపోయినటువంటి కాలాన్ని గురించి చెప్పేది డౌట్ఫుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు ఎగ్జామ్స్ లో సందిగ్ధ భూతకాల గురించి. చివరిది 6వది 6वां हेत मत भूतकाल कंडीशनल पास्ट टेंस. इसके बारे में हमें जानना या नहीं जाने तो भी परवाह नहीं. या पहले 5 हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले 5 वो क्या है कि सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल. ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी या प्रैक्टिस करना है. हेत भूतकाल को नहीं पूछते हैं लेकिन जानना जरूरी है. नहीं पूछते हैं लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए कहते हैं कंडीशनल पास्ट टेंस. अब हम इसके बारे में देखेंगे, जानकारी लेंगे इसके बारे में. आप एक बार देखिए भूतकाल. शाम वाले मैं बता रहा हूं भूतकाल. आप देखिए उधर पेज नंबर 129 दिख रहा है आपको. उसमें है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल. अब हम भूतकाल के बारे में तेलुगु में जान लेंगे. पहले हमारी भाषा तेलुगु भाषा है ना. तेलुगु भाषा में आप जानेंगे तो సార్ बहुत आसान है సార్, సార్ సార్ డెడీజీ సార్ గ్రామర్ అని మీరు చెప్తారు, మీరు అనుకుంటారు. కొంతమంది చెప్పడానికి ఫీల్ అవుతారు, అమ్మ చెప్తే సార్ మనకి ఎక్కువ ఎక్సర్సైజులు ఇస్తారేమో అని చెప్పని. సో కాబట్టి ఈరోజు తెలుగు భాష దినోత్సవ సందర్భంగా మీకు ఈ భూతకాలాన్ని తెలుగులో చెప్తాను, వినండి అబ్బాయిలు. సామాన్య భూతకాలము అంటే జరిగిపోయిన దానిని గురించి తెలియజేసేటువంటి కాలము అని చెప్పి అనుకున్నాము. జరిగిపోయిన కాలముని భూతకాలము అని చెప్పని అంటాము. అలా మామూలుగా జనరల్ గా జరిగిపోయిందని, అరే నేను 8వ తరగతి పాస్ అయ్యాను జనరల్ గా చెప్పుకున్నాం, దాన్ని నేను విశేషంగా ఏమైనా చెప్పుకున్నామా? ఇట్లా జనరల్ గా జరిగిపోయినటువంటి విషయాలని, మా చెల్లెలు 10వ తరగతి పాస్ అయింది, ఇట్లా జనరల్ గా జరిగిపోయిన విషయాల గురించి తెలియజేసేటువంటి కాలము సామాన్య భూతకాలము. జరిగిపోయినటువంటి విషయాలని మామూలుగా జనరల్ గా సాదాసీదాగా ఎటువంటి హంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా చెప్పేది, తెలియజేసేది సామాన్య భూతకాలము. రెండోది ఆసన్న భూతకాలము.
ఆసన్నము అంటే మీకు తెలుగులో మరి ఇటు పక్క పిల్లలు విన్నారో లేదో, కొన్ని చోట్ల అరే నీకు సమయం ఆసన్నమైంది, అరే వాడికి ఆ సమయం ఆసన్నమైంది అని చెప్పని పెద్దవాళ్ళు మళ్ళీ అంటూ ఉంటుంటారు. ఆసన్నము, ఆసన్నము అంటే జరుగుతున్నది, జరగబోతున్నది అని మనకి అర్థము. కానీ ఇక్కడ మనకి ఆసన్న భూతకాలము అని అంటే జరిగిపోయి ఎక్కువ సమయము కాని కాలము. చూడండి, భూతకాలమే కానీ జరిగిపోయి ఎక్కువ సమయము కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను చెప్పాలంటే, మనం ఉదయాన్నే అందరం నిద్ర లేస్తున్నాయి, సరే కార్యక్రమాలు కారకృత్యాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పాలు తాగుతాం. ఎవరైనా కనపడినప్పుడు పాలు, కాఫీనో, టిఫినో, భోజనం చేశారా అని అడుగుతుంటాము. ఇక్కడ వాతావరణం ఎర్లీగా భోజనం చేస్తుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉదయాన్నే జస్ట్ ఇప్పుడే పూర్తయింది, జస్ట్ నేను కాఫీ ఇప్పుడే తాగాను, పాలు ఇప్పుడే తాగాను, రాగి ముద్ద ఇప్పుడే తీసుకున్నాను, ఎక్కువ సమయం కాలేదు అంటే జరిగిపోయి ఎక్కువ సమయం కాని వాటిని గురించి తెలియజేసేది ఆసన్న భూతకాలము. ఏంటబ్బాయిలు, జరిగిపోయి ఎక్కువ సమయం కాని కాలాన్ని గురించి తెలియజేసేది ఆసన్న భూతకాలము. చూడండి, భూతకాలంలో ఇప్పుడే జస్ట్ 5 minutes బ్యాక్ ఈ సంఘటన జరిగింది. జస్ట్ ఇప్పుడే ఎంతసేపు అయింది క్లాస్ అయిపోయి, సార్ జస్ట్ ఇప్పుడే 5 minutes, మరి ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నారు సార్, జస్ట్ 5 minutes అయింది సార్, ఎక్కువ టైం కాలేదని మనం జనరల్ గా క్లాసులలో మాట్లాడుకుంటుంటాము. అట్లా ఎక్కువ సమయము కాని విషయాల గురించి తెలియజేసుకునేటప్పుడు దాన్ని ఆసన్న భూతకాలంలో వాటిని మనం ఉపయోగిస్తాము. పూర్ణ భూతకాలము, చూడండి, పూర్ణ భూతకాలము పేరులోనే మనకు అర్థం అవుతుంది. పూర్ణము అంటే పూర్తి, అంటే పూర్తిగా జరిగిపోయిన కాలాన్ని పూర్ణ భూతకాలము అని చెప్పని అంటాం. పూర్తిగా జరిగిపోయిన కాలాన్ని, పూర్తిగా ఎప్పుడో జరిగిపోయింది మనకి తెలియదు, కానీ మనం వాటి గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు పూర్ణ భూతకాలంలో ఉపయోగిస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలంటే, అశోకుడు చెట్లు నాటించెను, అశోకుడు చెట్లు నాటించెను. చూడండి, ఆ చెట్లు చూస్తే అవి ఎవరు నాటించారు, అశోకుడు అని మనం ఇప్పుడు చరిత్రలో ఇలా చెప్పుకుంటుంటాం అప్పుడప్పుడు సోషల్లో పాఠాల్లో. అట్లా పూర్తిగా జరిగిపోయి కాన్ఫిడెన్షియల్ గా మనం పక్కా విషయంతో చెప్పదగలిగినటువంటి వాటిని, అంటే ఇంకా మీకు తెలుగులో చెప్పాలంటే బల్ల గుద్ది చెప్పటము అని చెప్పని అంటాం. అంత కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పేటువంటి వాటిని పూర్ణ భూతకాలంలో ఉపయోగిస్తాము. అటువంటి వాక్యాలని, అటువంటి విషయాలని మనం తెలియజేసేప్పుడు పూర్ణ భూతకాలంలో ఉపయోగిస్తాము. ఇకపోతే 4వది అపూర్ణ భూతకాలము. అపూర్ణ పేరులోనే చూడండి, అపూర్ణ మనకి హిందీ జస్ట్ ఒకసారి చదివితేనే దాని గురించి మనం చాలా ఎక్కువ విషయాన్ని చెప్పగలుగుతాం, అంత ఈజీ భాష హిందీ. చూడండి, అపూర్ణ భూతకాలము. అపూర్ణ భూతకాలం అనగానే మనకు అర్థమైపోయింది, అంటే ఇది భూతకాలం జరిగిపోయింది కానీ పూర్తి కాలేదు. ఇప్పుడు మనం కొన్ని చోట్ల చూస్తుంటాం పల్లెటూళ్ళలో, కొన్ని ఇళ్ళు ఊరికి చివర కట్టేసి కంప్లీట్ కాకుండా అలా ఉండిపోతాయి. ఎందుకు ఉండిపోయినాయో తెలియదు. అట్లా అంటే అలానే ఒక పని జరిగి పూర్తి కాకుండా ఉన్న వాటిని అపూర్ణ భూతకాలం అంటే, సగం పని జరిగిపోయింది, ఇంకా పని ఇంకా జరగాలి, అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు. అటువంటి విషయాల గురించి మనం తెలియజేసుకునేటప్పుడు అపూర్ణ భూతకాలంలో చెప్పుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇకపోతే సందిగ్ధ భూతకాలము. దీని మీద మనకి ఎక్కువ ఎక్సర్సైజులు, తర్వాత పాయింట్స్, గ్రామర్ పాయింట్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతుంటారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి పూర్ణ భూతకాలం, ఒకటి సందిగ్ధ భూతకాలం ఒకటి మనకి బాగా వచ్చి ఉండాలి. సందిగ్ధ భూతకాలం చూడండి, పేరులోనే ఉంది, సందిగ్ధము అంటే అనుమానము, జరిగిపోయింది. చూడండి, ఇప్పుడు కూడా జరిగిపోయిన వాటి మీదనే కదా మనకు అనుమానం వచ్చేది, జరగబోయే వాటి మీద మనకు అనుమానం వస్తుందా? రాదు. చూడండి, నేను తప్పక పాస్ అవుతాను, నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాను, నేను తప్పక డాక్టర్ని అవుతాను. చూడండి ఎంత బలంగా చెప్తున్నావు. సందిగ్ధం ఉందా దాంట్లో? అంటే అనుమానం ఉందా నువ్వు చెప్పేటువంటి మాటల్లో? లేదు కదా. మనం ఏ పని గురించి అయినా సరే గట్టిగా బల్ల గుద్ది చెప్తామని అంటాం. చూడండి, నేను కరెక్ట్ గా చెప్తాను సార్, నేను కంపల్సరిగా డాక్టర్ని అవుతాను సార్ అని చెప్పని, అమ్మా నేను డాక్టర్ని అవుతాను, నానా నేను ఇంజనీర్ని అవుతాను, నానా నేను ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ని అవుతాను అని ఎలా అయితే గట్టిగా చెప్తున్నామో అవన్నీ కూడా అవుతాయా? చెప్పలేము.
అట్లా చెప్పబోయేటువంటి వాటిని సందిగ్ధ భూతకాలము వెళ్ళిపోతాయి. అవన్నీ కూడా అవి జరుగుతాయో జరగవు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు మనకి ఎలా చెప్తున్నాము? ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తున్నాము? చాలా కరెక్ట్ గా జరుగుతాయని చెప్తున్నాం. కానీ అవి జరుగుతాయా చెప్పగలమా అంటే? రాసిస్తావరా అంటే రాసిస్తానంటాడు. కానీ జరుగుతాయా? జరగవు. ఎక్కడో రేరుగా జరుగుతుండే. జరిగితే ఓకే. అట్లా జరగని వాటిని గురించి తెలియజేసేటువంటి వాటిని సందిగ్ధ భూతకాలము అని అంటాము, అంటే డౌట్ఫుల్ పాస్ట్ టెన్స్. అలానే జరిగిపోయిన వాటి గురించి తెలియజేసి వాటిని ఎరా ఇది ఎవరు చేస్తారు? ఇప్పుడు మనం సందిగ్ధ భూతకాలం ఏమో తెలియదు సార్, ఎవరు చేశారా ఏమో తెలియదు. డౌట్ఫుల్. చేసిన వాళ్ళు మీకు తెలుసు, ఆ పనిని ఎవరు చేశారు అనేది తెలుసు, కానీ మనం తెలిసినా కూడా చెప్పం. తెలిసినా కూడా మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పం. కొన్ని నిజంగానే పాపం జ్ఞాపకం ఉండవు, కొన్ని నిజంగానే జ్ఞాపకం ఉండవు. పెద్దవాళ్ళకి జ్ఞాపకం ఉండవు. కొంతమందికి అయితే పాలు తాగినటువంటి విషయం, అన్నం తిన్నటువంటి విషయం, కొన్ని బయట పనులు చేసుకొచ్చేటువంటి విషయం కూడా వాళ్ళకి కొంతమందికి జ్ఞాపకము ఉండదు. అటువంటి విషయాలన్నీ అంటే జరిగిపోయి మనం వాటి గురించి చెప్పలేనటువంటి విషయాల గురించి తెలియజేసుకునేటప్పుడు సందిగ్ధ భూతకాలములో ఆ వాక్య నిర్మాణాలు, ఆ విషయాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ హేత్ మద్భూత కాల్ అంటే కండిషనల్ పాస్ట్ టెన్స్. జరిగిపోతాయి కానీ మనకు వాటికి కండిషన్ పెడతాం. రాముడు వెళితే నేను వస్తాను. రాముడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. రాముడు ఉంటే నేను రాను అనే కదా దాని అర్థం. రాముడు వెళితే నేను వస్తాను. ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతే నేను సేఫ్. ఆ ట్రైన్ కనుక ఉంటే నన్ను ఆ ట్రైన్ ఎక్కిచ్చేస్తారు, లేకపోతే ఇంకేదైనా వస్తే నేను ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతేనే నేను వస్తాను. ఆ బస్సు నేను ఎక్కాలంటే, నేను పాఠశాలకు వెళ్ళాలంటే, పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో కండిషన్ పెడతా ఉంటారు. అమ్మా నేను రేపు పాఠశాలకు వెళ్ళాలంటే నాకు రేపు 100 రూపీస్ కావాలమ్మా. ఎందుకురా? మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ పిక్నిక్ వెళ్తున్నారమ్మా. నేను సార్ని అడగనా? అడగమ్మా. ఇట్లా కండిషన్ పెడుతుంటాం. ఇలా కండిషన్లో చెప్పేటువంటి విషయాలను గురించి తెలియజేసేది హేత్ మద్భూత కాలము. నాకు 100 రూపాయలు ఇస్తే నేను పాఠశాలకు వెళతాను. రాముడు వెళ్తే సీత వస్తుంది. కండిషన్ అన్నమాట. రాముడు వెళ్ళిపోవాలి అక్కడి నుంచి, అప్పుడే సీత వస్తుంది. ఇటువంటి విషయాల గురించి తెలియజేసేది హేత్ మద్భూత కాలము. ఈ కాలం వల్ల మనకి పెద్దగా ఉపయోగము ఉండదు, కానీ తెలుసుకుంటున్నాం. ఇక మనం ఒక్కొక్క కాలం గురించి విందాము. सामान्य भूतकाल एक बार देखिए। सामान्य भूतकाल से क्रिया का सामान्य ज्ञान होता है। देखिए कितना आसान है। सामान्य భూతకాలంలో క్రియ ఎలా ఉంటుందంటే, టైం అయిందా? సామాన్య భూతకాలంలో క్రియ ఎంత ఇదిగా ఉంటుందండి చూడండి తమాషాగా. క్రియాక సామాన్య జ్ఞాన్, జరిగిపోయింది అనేటువంటి ఒక చిన్న విషయాన్ని మనకి, మామూలు జనరల్ విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. దాన్ని సామాన్య భూతకాలము అంటాం, జరిగిపోయినటువంటి విషయాన్ని. అర్థాత్ మానే क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में सामान्य तथा पूरा हो गया उसे सामान्य भूत कहते हैं అనే. అంటే చూడండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి. క్రియాకే జిస్ రూప్ సే జ్ఞాత్ హోకి, క్రియ యొక్క రూపం వలన మనకి ఏం తెలియజేస్తుంటే, కామ్ బీతే హుయే సమయ్, పని జరిగిపోయింది అనేటువంటి సామాన్య జ్ఞానాన్ని, సామాన్యమైనటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసేదాన్ని సామాన్యమైనటువంటి విషయాన్ని జనరల్ మనం ఆ వాక్యం చూడంగానే ఇప్పుడే
మీకు ఇప్పుడే అనే దానికంటే ఇప్పుడే అనేటువంటి వర్డ్ వదిలేసేయండి, దాన్ని తర్వాత చెప్పుకుందాము. బస్సు వెళ్ళిపోయింది. మనం అడుగుతుంటాం, మడకసిర పోయే బస్సు వెళ్ళిందా అని అడుగుతుంటాం. ఇప్పుడే వెళ్ళింది అంటారు, కొంతమంది వెళ్ళిపోయింది అంటారు. చూడండి అక్కడ అర్థం చూడండి, వెళ్ళిపోయింది అని కొంతమంది అంటారు, ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది అని అంటారు, కొంతమంది ఏమో తెలియదండి అంటారు. చూడండి, వెళ్ళిపోయింది అనేది భూతకాలం. ఏ భూతకాలము? సామాన్య భూతకాలం. ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది అనేది ఏ భూతకాలము? ఆసన్న భూతకాలం. అంటే బస్సు వెళ్ళిపోయి ఎక్కువ సమయము కాదు, బస్సు వెళ్ళిపోయి ఎక్కువ సమయము కాదు, జస్ట్ కొద్దిగా ఒక 5 minutes ఆర్ 10 minutes. లాంగ్ టైం అయితే కాదు. అదే లాంగ్ టైం అయినప్పుడు వాళ్ళు టైం మెన్షన్ చేస్తారా, బస్సు గంట ముందే వెళ్ళిపోయిందండి బస్సు అని. చూసారా, అక్కడ టైం చెప్పారు. జస్ట్ ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయిందండి అంటారు. అట్లా రెండింటిని, వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది అనే మాటలలో మనకి జనరల్ గా తెలిసిపోతుంది, అది సామాన్య భూతకాలం అని, ఇది ఆసన్న భూతకాలం అని. పూర్ణ భూతకాలం, బస్సు వెళ్ళిపోయిందా, ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయిందా, 4 గంటల ముందే, ఈ రోజు ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోయింది ఫస్ట్ బస్సు అనే దాని గురించి తెలియజేసేది పూర్ణ భూతకాలం. అపూర్ణ భూతకాలము అంటే పనిని పూర్తి కాకుండా సగం పని జరిగి ఆగిపోయేదాన్ని అपूर्ण भूतकालम అని చెప్పని అంటాం. अभी हम सामान्य भूतकाल के बारे में जान रहे हैं हिंदी में. अभी आप सबको मैंने जानकारी दिया सामान्य भूतकाल से क्रिया का सामान्य ज्ञात समय तो हो गया. तेलुगु भाषा दिनोत्सव है ना, इसलिए हमारे तेलुगु अध्यापक श्री रामांजनेय रेड्डी पीजीटी तेलुगु आपको शुभकामनाएं देते हैं. जरा ध्यान से सुनो. ఓకే నాన్న, అందరికీ శుభ సాయంత్రం. ఈరోజు గుడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా తెలుగు భాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి. కాబట్టి నాన్న ఏంటంటే తెలుగు భాష గొప్పది అని అంటున్నాం. ఏ విధంగా గొప్పది? మనం తెలుగు భాషనందు తెలుగు లెస్స అనేటువంటి ఒక సామెతను విన్నాము. అయితే ఎవరు చెప్పారంటుంటాము? శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అనే వ్యక్తి రాజు అలాగే ఒక గొప్ప కవి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు చెప్తున్నారు. అయితే అది వాక్యంగా చెప్పారా, పద్యంగా చెప్పారా అంటే పద్యంగా చెప్పారు. తెలుగు దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను, తెలుగు వల్లబుండ తెలుగు కండ, ఎల్లవారు వినగ విరగవే బాసాడి, తెలుగు భాషలందు తెలుగు లెస్స. ఈ పద్యాన్ని పద్యంలో చెప్పాడు. అయితే ఆ పద్యంలో చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని మనం వాడుకుంటూ ఉన్నాం.